کہ اس بیٹے کو جس کو تم نے مانگ مانگ کر حاصل کیا ہے، اس بیٹے اور بیوی کو لے جاؤ اور لخ و جخ میدان میں جس کو غیر ذی زرع کہا گیا، جہاں کوئی نہ گھاس ہے نہ پانی ہے نہ آدم ہے نہ آدم زاد ہے، لخ و جخ اس میدان کے اندر جہاں اس وقت کعبہ موجود ہے، اس وقت تو صرف میدان تھا، کہا اس میدان میں اپنے بیوی اور شیرخوار بچے کو چھوڑ کر آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام یہاں بھی آزمائش میں پورے اترے، کہا اے اللہ اولاد تو نے عطا کی ہے، تیرے حکم پر میں اولاد کو چھوڑتا ہوں، کیونکہ یہ اولاد تیری ہے۔ بڑھاپے کا جو سہارا تھا، بڑھاپے کی جو اولاد تھی، اس کو اٹھائے، گود میں لیے، اپنی بیوی کو لیے اور فلسطین سے نکل پڑے، مکہ المکرمہ پہنچے، جہاں آج کعبہ موجود ہے، وہاں پر اپنی بیوی کو اتارا اور اپنے بیٹے ننھے سے اسماعیل کو بیوی کی گود میں رکھا اور پلٹ کر جانے لگے۔ اماں ہاجرہ پریشان ہو گئی، اے ابراہیم تم یہاں کس کے بھروسے پہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام پلٹ کر جانے لگے۔ اماں ہاجرہ نے پکار کے کہا، اے ابراہیم اگر غلطی مجھ سے ہو گئی ہو تو اس کی سزا ننھے اسماعیل کو کیوں دیتے ہو؟ اس لخ و دخ میدان میں، اس ریگستان میں ہم کیسے رہیں؟ اگر میں نے غلطی کی ہو تو مجھے سزا دو، ننھے اسماعیل نے کیا بگاڑا ہے، اس کو کیوں سزا دیتے ہو؟ کچھ جواب نہیں دیا، پلٹ کر جانے لگے۔ ہاجرہ علیہ السلام کو خیال آیا، انہوں نے اپنے ننھے اسماعیل کو تپتی ہوئی ریت پہ رکھا، دوڑتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے اونٹ کے لگام کو پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے، ابراہیم بات نہ کرتے نہ کرو، یہ تو بتاؤ کہ آپ اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہو یا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ کون اپنے ننھے اور شیرخوار بچے کو اپنی مرضی سے ریگستان میں چھوڑتا ہے؟ اللہ امرنی بہذا، اللہ کا یہ حکم ہے کہ میں اپنے اس شیرخوار بچے کو اس لخ و دخ میدان میں چھوڑ کر جاؤں۔ ہاجرہ علیہ السلام وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی، کہنے لگی، اے ابراہیم جب اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے تو پھر یہ آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ آنسو بہانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر اللہ نے یہ حکم دیا ہے تو اللہ ضرور ہماری حفاظت کرے گا، آپ چھوڑ کر جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام آگے جاتے ہیں، جب بیٹے اور بیوی نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں تو اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں، اے میرے پروردگار، میں نے تیرے حکم پر میری بیوی میری اولاد کو تیرے گھر کے قریب چھوڑ کے جا رہا ہوں، ربنا تاکہ میرے رب لیقیموا الصلاة یہ نماز قائم کرے، فاجعل افئدة من الناس تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے، ان کو پھلوں کی روزی عطا کر تاکہ یہ تیرا شکر ادا کریں۔ بیوی بچوں کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ میرے دوستو، یہاں ہاجرہ علیہ السلام اپنے چھوٹے سے اسماعیل کو لے کر رہتی ہے۔ اندازہ لگائیے جب پہلی رات آئی ہوگی ہاجرہ علیہ السلام پر کیا گزرا ہوگا۔ اکیلی عورت، دور دور تک نہ چرنگ نہ پرنگ، نہ آدم زاد، نہ پانی نہ کھانے کا کوئی انتظام۔ ہاجرہ علیہ السلام صبر کا بیکر بن کر اپنے ننھے اسماعیل کے ساتھ گزارتی ہے، لیکن کچھ دنوں کے بعد دودھ، کھجور جو کھانے پینے کی چیزیں تھی ختم ہو جاتی ہے، پانی کا ایک گھونٹ وہاں موجود نہیں۔ ہاجرہ علیہ السلام پریشان ہے، ننھا اسماعیل پانی کے لیے تڑپ رہے ہیں، پیاس برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ ماں کی ممتا پانی کو تلاش کرنے کے لیے دیکھتی ہے کہ صفا پہاڑی موجود ہے، بچے کو یہاں لٹاتی ہے، صفا پہاڑی پر چڑھتی ہے تاکہ دور سے کوئی قافلے والے نظر آئے تو وہاں سے پانی کا انتظام کر سکے۔ دور دور تک کوئی نظر نہیں آتا، پھر وہاں سے دوڑتے ہوئے مروہ پہاڑی کے پاس آتی ہے تاکہ
जाए, दूर दूर तक पानी नजर नहीं आता। बेचैन वो बेकरार है, माँ है, बच्चे की तरफ देखी नहीं जाती। इस्माइल अलैहिस्सलाम प्यास से तड़प रहे हैं, अपने एड़ियों को रगड़ रहे हैं। हाजरा अलैहिस्सलाम जिस तरह एक माँ भीख मांगती है, अपने दामन को ऐसे उठाकर सफा से मरवा और मरवा से सफा भाग रही है और अल्लाह से दुआ कर रही है, या अल्लाह मेरे बेटे को मारना था तो यूं ही मार देता। एक माँ अपने शीरखार बच्चे को तड़पते कैसे देख सकती है? माँ वो दिल कहां से लाए कि अपने बच्चे की तड़प को देख सके? रो रही है, सफा से मरवा, मरवा से सफा दौड़ते हुए जा रही है। और 7 चक्कर जब मरवा पे पूरे होते हैं, वो चीख कर दुआ करती है, या अल्लाह एक माँ अपनी औलाद की तड़प नहीं देख सकती। माँ की दुआ दिल से निकलती है, आसमान के चीरों को, आसमान के सीनों को चीरते हुए अर्श इलाही पर दस्तक देती है। अल्लाह ताला जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेज देते हैं और इस्माइल अलैहिस्सलाम जो एड़ियां रगड़ रहे थे, वहां से पानी का चश्मा जारी हो जाता है। हाजरा अलैहिस्सलाम जब आकर देखती है, नन्हे इस्माइल के रगड़ने ऐसी जमीन पर चश्मा जारी कर दिया कि साइंस और टेक्नोलॉजी के दौर में आज भी उस जमीन पर चश्मा जारी नहीं हो सकता। रेगिस्तान की जमीन पर चश्मा जारी हो गया, पानी निकल रहा है। दौड़ते हुए जाती है और अपनी इब्रानी जुबान में ज़मज़म ज़मज़म कहकर उस पानी को रोकती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह हाजरा अलैहिस्सलाम पर रहम करे, अगर वो उस पानी को ना रोकती तो पानी पूरी दुनिया में बह जाता और पूरी दुनिया के अंदर ये पानी बह जाता। अल्लाह ताला ने हाजरा अलैहिस्सलाम को तौफीक दी, उन्होंने उस पानी को रोका और ज़मज़म ज़मज़म अपनी इब्रानी जुबान में कह के रोका। मेरे दोस्तों, ये वो पानी है जिसके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई सेहत के लिए ये पानी को पीता है, अल्लाह ताला उसको सेहत अता कर देते हैं। अगर कोई इल्म के लिए ये पानी को पीता है, अल्लाह ताला उसको इल्म की दौलत से मालामाल कर देते हैं। अल-माउ ज़मज़म लिमा शरिबाला, जिस नीयत से इस पानी को पिया जाता है, अल्लाह ताला उसकी उस नीयत और उसकी हाजत को पूरी करते हैं। वो पानी निकला जो क़यामत तक जारी होने वाला है और आज तक हजारों लोग उस पानी को इस्तेमाल करते हैं। मेरे दोस्तों, वो पानी निकला और फिर पानी का चश्मा जब निकला, परिंदे वहां आने लगे। बनु जुरहम जो यमन का कबीला था, वो दूर से जाते हुए परिंदों को देखकर उन्होंने ये अंदाजा लगाया कि परिंदे इस बात की दलील है यहाँ पानी मौजूद है। हम कई सालों से यहाँ सफर करते हैं, दूर दूर तक पानी का नाम व निशान नहीं। अपने एक आदमी को भेजा, आदमी ने आके कहा कि पानी का चश्मा और एक शीरखार बच्चा और एक औरत मौजूद है। वो काफिले वाले आए, हाजरा अलैहिस्सलाम से इजाजत ली और वो पानी के पास यहीं पर उन्होंने पड़ा हुआ। इस्माइल अलैहिस्सलाम बनु जुरहम कबीले में परवान चढ़ने लगे और बड़े होने लगे, यहाँ तक कि जब चलने फिरने के काबिल हो गए तो फिर दूसरा इम्तिहान शुरू हो गया। अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहा, इब्राहिम, तुम्हारे उस बच्चे को जंगल और रेगिस्तान की गर्मी ना मार सकी, जाओ अपने हाथ से अपने इस बच्चे को ज़बाह करो। अल्लाह अकबर। बुढ़ापे की औलाद मांग मांग कर हासिल किया था, अल्लाह का हुक्म है, कोई अल्लाह से शिकायत नहीं। फिर बच्चे से मुलाकात करने आए, क्या मंजर था होगा, इतने सालों के बाद अपने बेटे से मिलने के लिए आए, अपनी आंखों को ठंडा किया, अपने सीने से लगाया, लेकिन उसके फौरन बाद कहा, बेटा ये जो हमारी खुशी है ये चंद लम्हों के लिए है, इसलिए कि अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया कि मैं तुम्हें ज़ुबा करूं। इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुक फंजुर माज़ा तरा। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला ने बाप और बेटे के इस मुकालमे को कुरान के अल्फाज बयान कर दिए, कुरान के अल्फाज में जिक्र किए। उठाइए 23वां पारा सूरह साफ़ात। अल्लाह फरमाता है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो आज़माइशों में घिरे हुए थे, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, बचपन से लेकर जवानी तक, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक, हर वक्त उनको आजमाया गया, हर वक्त आजमाइश में कामयाब उतरे। मेरे दोस्तों, आज अगर हमको थोड़ी आजमाइश आ जाती है, हम अल्लाह से शिकवे शिकायतें शुरू कर
देते हैं। अगर थोड़ी सी परेशानी आ जाती है, अल्लाह से बदगुमान हो जाते हैं। इब्राहिम खलीलुल्लाह को देखो, आजमाइश पर आजमाइश, कहा कि जिस बेटे को रेगिस्तान और जंगल की गर्मी न मार सकी, अपने हाथ से ज़ुबा करो। बेटे से मिलकर कहते हैं, इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुक, ऐ मेरे प्यारे बच्चे, मैंने ख्वाब देखा तुझे ज़बह कर रहा हूँ। फंजुर माज़ा तरा, बतला तेरी क्या राय है, बतला तेरा क्या मशवरा है। अल्लाह अकबर। वो भी इब्राहिम और हाजर अलैहिस्सलाम का बेटा था। कहने लगा, या अबति इफ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। अब्बा जान, अल्लाह का हुक्म हो तो मुझसे मशवरे की क्या जरूरत है। अल्लाह ने हुक्म दिया है, उस हुक्म की तामील कीजिए, फौरन उस हुक्म पर अमल कीजिए। सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। अगर अल्लाह ने चाहा, आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। अल्लाह अकबर। क्या मंजर था, बाप छुरी लेकर आगे आगे चल रहा है और बेटा ज़बह होने के लिए पीछे पीछे चल रहा है। तारीख ने ऐसा मंजर नहीं देखा, ना आसमान ने देखा ना जमीन ने, कि बाप ज़बह करने के लिए जा रहा हो और पीछे ज़बह होने के लिए कोई पाड़ा, कोई बकरा, कोई ऊंट नहीं, बल्कि अपनी अकलौती औलाद, बुढ़ापे का सहारा इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बेटा, ये ज़बह होने के लिए जा रहा है। रास्ते में शैतान लईन मिलता है, जो हम सबका खुला दुश्मन है। पूछता है, इस्माइल कहाँ जा रहे हो? कहा, मेरे बाप को अल्लाह ने हुक्म दिया है, मुझे ज़ुबाह करो, ज़बह होने के लिए जा रहा हो। कहा, दुनिया का कोई ऐसा बाप है जो अपने बेटे को ज़बह करे? इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह ने उनको यह हुक्म दिया है। कैसी बात करते हो, ख्वाब की बुनियाद पर क्या कोई ज़बह करता है? इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कंकर को उठाया, शैतान को रमी किया, शैतान को मारा। अल्लाह ताला को यह अदा इतनी पसंद आई। आज जो भी हज करने के लिए जाते हैं, जब तक वो रमी जमार नहीं करते, उस जगह शैतान को कंकर नहीं मारते, उनका हज पूरा नहीं होता। 3 जगह शैतान ने भगाया और हाजी लोग कल के दिन एक रमी को, एक जमरात की रमी करते हैं और परसों और तरसों 2 दिन तीनों जमरात की रमी करते हैं। अल्लाह ताला को वो अदा इतनी पसंद आई कि क़यामत तक के लिए उसको सुन्नत बना दिया, बल्कि हज के वाजिबात में से रमी जमार कर रहा है। मेरे दोस्तों, इस्माइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म पर ज़ुबह करने के लिए जाते हैं। इस्माइल अलैहिस्सलाम ज़ुबह करने के लिए जा रहे हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ज़ुबह करने के लिए, इस्माइल अलैहिस्सलाम ज़ुबह होने के लिए जा रहे हैं। यहाँ तक कि उस जगह पहुंचे जहां अल्लाह ने ज़ुबह करने का हुक्म दिया। और जो लोग हज करने जाते हो, उस जगह आज भी निशानी मौजूद है। मीना के पास जहां इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़ुबह किया गया था, वहां पहुंचे और इस्माइल अलैहिस्सलाम को लिटा दिया गया ताकि गले पे छुरी चला दी जाए। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बू जान, बाप तड़प उठे, पता नहीं इस आखिरी वक्त में इस्माइल के ज़हन में क्या बात आ गई हो। बाप ने पूछा, क्या बात है? कहा, अब्बा ज़बह करने से पहले आप अपने आंखों पे पट्टी बांध लीजिए और मुझे उल्टा लिटा दीजिए, गर्दन पे छुरी चलाए। ऐसा ना हो कि ज़बह करते हुए आपको मेरा चेहरा नजर आ जाए, आपके हाथ में कपड़े भी आ जाए और ज़बह करने में ताखीर हो जाए तो कहीं रब नाराज ना हो जाए। इसलिए आप ऐसा करें, पेशानी के बल मुझे लिटा दें और पीछे गर्दन पे मेरी छुरी चला दें। रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया, फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन। जब इब्राहिम ने इस्माइल को पेशानी के बल लिटा दिया और फिर जोर जोर से तेजी के साथ छुरी चलाने लगे, तो हमने आवाज दी, फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन वनादैनाहु अय्या इब्राहिम। तेजी से ज़बह करने लगे। अल्लाह ताला ने जन्नत से एक बकरा भेजा। इस्माइल अलैहिस्सलाम ठहरे हुए हैं और वो दुम्बा ज़बह हो गया। हमने आवाज दी, या इब्राहिम बस करो, कद सद्दक़्ता रुया, तुमने अपने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया, बस करो, इम्तिहान में तुम कामयाब हो गए। इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। इसी तरह हम नेकोकारों को बदला दिया करते हैं। इसी तरह हम क़यामत तक इनकी, आपकी सुन्नत को जिंदा रखेंगे। तो मेरे दोस्तों, आज हम जो बकरा ज़बह करते हैं, इस वाक़ये को हम अपने ज़हन में रखें।
کی روح کو سامنے رکھو. افسوس کی بات ہے قربانی کا بکرا اور گائے پاڑا تو ہم کو یاد رہ گیا، لیکن اس کے پیچھے کا جو واقعہ ہے، اس کے پیچھے کی جو روح ہے، اس کے پیچھے کا جو مطلب ہے، آج ہم بھول گئے ہیں. میرے دوستو، آج بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جو طاقت رکھتے ہوئے بھی قربانی نہیں کرتے. ان کو چاہیے کہ مال اللہ نے دیا ہے، اللہ کے راستے میں مال قربان کریں، اچھے سے اچھا جانور خریدیں، کنجوسی نہ کریں، ریاکاری بھی نہ کریں، اخلاص کے ساتھ اچھے سے اچھا جانور لیں، خوش دلی کے ساتھ اللہ کی راہ میں قربان کریں، اس جذبے کے ساتھ قربان کریں. اے اللہ، میرا جو مال ہے، میری جو دولت ہے، یہ تیری عطا کی ہوئی ہے. جیسے آج میں تیرے حکم پر اس پاڑے کو قربان کر رہا ہوں، اس بکرے کو قربان کر رہا ہوں، اگر کل تیرا حکم ہوگا پوری دولت تیرے راستے میں قربان کر دوں گا. اگر کل تیرا حکم آئے گا اپنی اولاد کو، اپنے جان کو بھی تیرے راستے میں میں قربان کر دوں گا. یہ میرے دوستو قربانی کی روح ہے، یہ جذبہ ہے جو ہم سے ناپید ہو رہا ہے. اخلاص ہمارے اندر سے غائب ہو گیا. رب ذوالجلال قربانی کی حکمت بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. لوگوں، قربانی کا نہ گوشت اللہ کے پاس پہنچتا ہے، نہ خون اللہ کے پاس پہنچتا ہے، بلکہ وہ تو تمہارے دلوں کا تقوی دیکھنا چاہتا ہے، تمہارے دلوں کے اندر کتنا اخلاص ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے. محترم حضرات، آج انڈونیشیا سے لے کر تبرز تک، ہندوستان سے لے کر امریکہ تک، اس وقت پوری عالم اسلام میں مسلمان سب سے زیادہ پریشان ہیں، سب سے زیادہ ذلیل و خوار ہیں، سب سے زیادہ مصیبتوں کے اندر الجھے ہوئے ہیں. مسلمانوں کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچ رہی ہے. اس کا ایک سبب ہے، صرف ایک سبب. وہ سبب یہ ہے کہ آج قربانی کا جذبہ ہمارے دلوں سے ختم ہو گیا ہے، قربانی کا جذبہ ہم سے ناپید ہو گیا ہے. اس زمانے میں قربانی کا جذبہ موجود تھا، مسلمانوں نے پوری دنیا پر حکومت کی، مسلمانوں کا ایک روب اور دبدبہ لوگوں کے اوپر تھا. لیکن آج ہم نفس پرست بن گئے ہیں، آج ہم مال پرست بن گئے ہیں. آج مال و دولت کے لیے مسلمان جھوٹ بولتا ہے. آج اس حقیر روپیے کے لیے مسلمان دھوکہ دیتا ہے. اس حقیر روپیہ جس کی قیمت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر سے زیادہ نہیں، آج اس کے لیے مسلمان ایک دوسرے کا خون کرتا ہے، اپنی زبان کو بدل دیتا ہے. مسلمان اپنے ایمان کو تک اس مال و دولت کے لیے بیچ دیتا ہے، جھوٹی گواہی دیتا ہے، اور اللہ کے راستے میں قربانی کا جذبہ ختم ہو گیا ہے. مساجد کو تعاون مسلمان بالکل نہیں کرتا. دینی مدرسے آج کھسک رہے ہیں، آج دینی مدرسے پیاسے ہیں، دینی مدرسے اٹھنے کے قریب ہیں، لیکن مسلمان کو توفیق نہیں ہوتی کہ دینی مدرسوں کا تعاون کریں، دینی غریب یتیم لڑکوں کا تعاون کریں. مدرسوں کی زبوں حالی ہے، مدرسے بالکل اٹھنے کے قریب ہیں کہ مسلمان مال و دولت کا پجاری بن گیا ہے، اسی لیے پورے دنیا کے اندر ذلیل و رسوا ہے. میرے دوستو، عزت چاہتے ہو، قربانی کا جذبہ پیدا کرو. مال یہ اللہ نے دیا ہے، اللہ کے لیے اپنے مال کو لٹانے کا جذبہ پیدا کرو. اللہ عزت بھی دے گا، دولت بھی دے گا، اور قیامت کے دن جنت بھی عطا کرے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قربانی کے ذریعے سچی قربانی کا جذبہ ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم عن الذکر من الآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.